салом бинандагони азиз, шуморо ба дидани барнома ахбори озодӣ даъват мекунем ки муҳимтарин хабарҳои Тоҷикистон ва ҷаҳонро дар 15 дақиқа дар ихтиёри шумо қарор медиҳад. Сархати мавзӯи имрӯз 16 декабр. дар паёми солонааш ба парлумон ва мардуми Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ваъда дод ки бо такмили сохтмони чархаи севуми нирӯгоҳи Роғун лимити барқ комилан аз байн меравад. аз соли 27 фаромӯш мекунем дигар барқ куштан, барқвай кардан. агар пул нафиристанд, оилаҳояшон гуруснаа мемонанд. Як таҳқиқи тоза нишон додааст, пуле ки муҳоҷирон ба оилаҳояшон мефиристанд, манбаи асосии даромади хонаводаҳои зиёде дар Тоҷикистон мебошад. ва сокинони яке аз кӯчаҳои Душанбе аз таъмири ба дарозо кашидаи роҳ ба дод омадаанд, аммо мақомот мегӯянд кор ба зудӣ анҷом меёбад. ایواز کردن زیاده از 56 کیلومتر عبور به انجام رسانده شده است. عین حال پیوست نمودن عبورها به شبکه‌های موجود بوده رفته شده است. اما شروع میکنیم از اون که امروز 16 دکبر در نتیجه حمله یک نابالغ به مکتب در ناحیه ادینسووا ولایت مسکو یک نورسی 10 ساله توجیک کشته شده است. بنا به گزارش بخش روسی رادیو آزادی، نورس 15 ساله با کارد به مکتب در محله گورکی 2 وارد شده، اول پاسبان مکتب و سپس یک نورس را تیغ زده است. نورس که از او رسانه‌های روسیه قابل جان نام بردند، بر اثر زخم‌های عمیق جان داده است. مادر کودک کشته شده به مکتب دعوت گردیده است و وحشت و اندوهی او در نوار دیده می شود. ریاست امور داخلی مسکو گفته است که حمله‌ور را دستگیر کردند. به نوشته رسانه‌های روسیه او در صنف نهم همین مکتب می‌خوانده است. در اینترنت ویدیویی که حمله‌ور برداشته است نشر گردیده است و او هنگام روبرو آمدن با گروهی از معلمین و معلمانشان از آنها می‌پرسد که ملتشان چیست. درباره سبب‌های جنایت هنوز چیزی نگفتند. مقامات با اتهام کشتار و قصد کشتار پرونده جنایی باز کردند. یکی از همسایه‌های پسر بچه کشته شده در صحبت با رادیو آزادی از تاجیکستان بودن این خانواده را تصدیق کرد و گفت مادر کودکان همچون فراشکار و 2 فرزندش را به تنهایی کلان می‌کرد. پدر اویلا 3 سال پیش فوت دیده است. президент Эмомалӣ Раҳмон бори дигар ба мардуми Тоҷикистон ваъда дод ки аз моҳи сентябри соли 2027 камбуди барқ ё лимит дар кишвар аз байн меравад. ӯ рӯзи 16 декабр дар ҳузури вакилони парлумон гуфт ки моҳи сентябри соли 2027 чархаи севуми нирӯгоҳи Роғун ба кор медарояд ва дигар барқкуштанро фаромӯш мекунем. ба мардуми шарифи Тоҷикистон бори дигар муроҷиат мекунам. بار دیگر ما را درست فهمید. ما شما از همه روزهای سخت و سنگینی در دوش ملت آمده سالهای 90 پس سر کرده بیرون شدیم. یک زمستان دیگر در پیش است. زمستان تیرما، زمستان سال 2026 از این زمستان سبکتر می‌گردد، چون که ما اقتدارهای نو به استفاده می‌دیم. خیلی بهتر می شود و ما شما تاریخاً از سال 27 فراموش می کنیم دیگر برق کشتن، برقوی کردن. эмомалӣ раҳмон соли 2024 низ чунин ваъда дода буд, аммо бархе мутахассисон бо назардошти вазъи феълӣ ба иҷрои он шубҳа доранд. раиси ҷумҳури Тоҷикистон паёмҳои қаблии мақомотро такрор кард ки сабаби камбуди барқ дар кишвар зиёд шудани аҳолӣ, ба кор даромадани корхонаҳои зиёд ва камгаштани воридшавии об ба обанбори норак аст. раиси ҷумҳури Тоҷикистон ҳамчунин аз талафоти зиёди барқ нигаронӣ карда гуфт феълан дар кишвар солона 3 миллиард киловаттсоат барқ талаф мешавад ва мақомот мехоҳанд аз роҳи насби ҳисобкунакҳои билингӣ талафоти барқро ба ҳадди ақал расонанд. ин суханони раиси ҷумҳури Тоҷикистон дар ҳоле садо дод ки дар моҳҳои ахир мардуми минтақаҳои кишвар ба таври маҳдуд дар шабонарӯз ҳамагӣ аз 1 то 3 соат барқ мегиранд. рӯзи 15 декабр хабаргузори Азия Плюс аз қавли вазорати энержӣ ва захираҳои оби Тоҷикистон хабар дод ки дар пайи камбуди барқ дар дохили кишвар Тоҷикистон
تاجیکستان از ازبکستان در شبانه روز 2 میلیون کیلووات ساعت برق خریداری میکند. رو می‌آوریم به موضوعهای دیگر. یک تحقیق تازه نشان داده است پولی که مهاجران به خانواده‌هایشان می‌فرستند منبع اساسی درآمد عائله‌های زیادی در تاجیکستان است و اگر این پول نباشد ممکن است زن و فرزند و والدان مهاجران گرسنه مانند. تحقیق سازمان بین‌المللی مهاجرت است که دوره‌ای انجام می‌شود و این بار از ماه می تا ایول امسال را در بر گرفته است. در این تحقیق آمده است که بسیاری از مهاجران تاجیک از نصف زیاد و یا 53% مزد کار و درآمدشان را به وطن و خانواده‌هایشان می‌فرستند. همکارم طاهر سفر این تحقیق را خلاصه کرد و قبل از برنامه از او اول درباره نتیجه‌های اساسی آن پرسیدم. آمار و اطلاعاتی که هنگام تحقیق به دست آمده است تصویر روشنی را از سهم مهاجران در زندگی روزمره مردم و همین گونه اقتصاد تاجیکستان نشان می‌دهد. 87% آنهایی که برای کار به خارج و البته به روسیه می‌روند گفتند که به خانه پول می‌فرستند. اکثریتشان هر ماه و بعضی‌ها وابسته به درآمدی که می‌یابند. تقریباً 75% مهاجران تاجیک 25% یا حصه زیادتری از مزد کارشان را به تاجیکستان می‌فرستادند تا خانواده‌هایشان پول برای خوردن و تحصیل فرزندان و معالجه بیماری داشته باشند. در این میان 37% یا تقریباً 40% مهاجران گفتند که بیشتر از نصف درآمدشان را به تاجیکستان می‌فرستند و آنچه را که ماند برای خود یعنی پول اجاره و خورد و خوراک صرف می‌کنند. این آمار بار دیگر ثابت می‌کند که پول مهاجران کاری نه تنها یک منبع درآمد بلکه وسیله اساسی زنده و یا امان ماندن از گرسنگی و تنگ دستی در تاجیکستان باقی میماند. تحقیقات سازمان بین المللی مهاجرت در گذشته نشان داده است که قسمت پولی زیادی که مهاجران تاجیک با کار و زحمت زیاد در ساختمان و دیگر جایها به دست میآورند به اصطلاح مردمی فقط برای شکم صرف می شده است. سوال دیگر از همکارم این بود که تا کجا پول مهاجران برای آینده دورتر خود آنها سرمایه گذاری می شود؟ برای مثال در تاجیکستان بیزنس خرد تشکیل کنند و پیش اهل خانواده کار و زندگی نمایند. واقعا مذهبداران تاجیکستان اکثر وقت گفتند که میخواهند پولی که مهاجران میفرستند یا جمع میکنند برای صاحبکاری و تشکیل بیزنس خرد صرف شود، اما تحقیق واقعیت دیگر را نشان داده است. اکثریت مهاجران یا 93% آنهایی که سازمان بین المللی مهاجرت صحبت کرده است گفتند که با هدف دستگیری خانواده از جمله برای خرید مواد غذایی و تامین احتیاجات روزمره آنها پول میفرستادند. یک قسم دیگری پول مهاجران یعنی 57% برای معالجه، 47% برای پول تحصیل یگان دانشجو خرج می شده است. فقط 7% گفتند با هدف آن و برادر یا رفیق و نزدیکشان پول فرستادند که بیزنس یا تجارتی را شروع کنند. یعنی حصه بسیار کمی از پول مهاجران برای صاحبکاری و سرمایه گذاری به تجارت خرد صرف می شده است. سبب این را تحقیقات زیادی پیشینه هم معلوم کردند و آن هم محیط نامساعد تجارت در تاجیکستان است. قبیل رشوه‌خواری، تمجید مقامات در اداره‌های دولتی و رسمیات زیاد بوده است. دیگر اینکه خود مردمی که پایبند پول مهاجران هستند ذخیره کافی برای آغاز صاحبکاری ندارند و از این سبب مجبورند فقط احتیاجات اساسی خود را خانه گردانند، یعنی پولی را که مهاجران میفرستند برای شکم صرف کنند. در عموم از این گزارش برمی‌آید که هرچند پول مهاجران اقتصاد تاجیکستان را استوار نگه می‌دارد ولی برای رشد استوار اقتصادی آن و بنیاد جایهای کاری ایلابگی به طور لازم مساعدت کرده نمی‌تواند. تشکر همکارم طاهر سفر بود که تحقیق نوی سازمان بین‌المللی مهاجرت را خلاصه کرد که آن بر اساس صحبت با بیشتر از 2000 مهاجر بازگشته و در 12 ناحیه کشور انجام شده است. شما برنامه اخباری رادیو آزادی را تماشا دارید. گروهی از ساکنان کوچه به نام احمد دانش در شهر دوشنبه شکایت دارند که راه نزد بیناهایشان را برای بازسازی لوله‌های آبگذر کنده اند، ولی با گذشت یک سال دیگر باره
تعمیر نکردند. با گفته آنها مراجعتی به تکرارشان در این خصوص به مقامات دخلدار نتیجه نداده است. نمایندگان اداره آب و کاریزی دوشنبه میگویند در فکر حل مشکل ساکنان هستند، ولی باشندگان این محله به همکاران امیر عیسوی و علیشیر ظریفی گفتند که به این حرفا باور ندارند. فقط نگاه گذشتن کودکان را این نگاه که کلان را گذشتن نمی‌دونن یا بایک جو گذشتن میتونن ما گذشتن نمی‌دونیم چی اول دارن در سنتری شهر. کوچه به نام احمد دانش در پایتخت تاجیکستان. این راه را که در نزدیکی فرودگاه دوشنبه جایگیر است بعد از نوسازی لولا یا قبور آبگذر دیگر باره تعمیر نکردند. ساکنان میگویند این وضع تقریبا 1 سال باز حکم فرماست. تمکوچو قتی مکتب میبریم کودکامون اگون امکانیت باشه راه نداریم درونای بلوک‌ها قتی میبریم پشتوی دومو قتی میگذاریم میریم 1 سال زیاد شدم خیلی موندگی اینجا یگون کس چوره نمیبینه یگون کس اجاره نمیبینه شبانه کار میره حتی از گردش با پیش دوم اومده نمیتونه که راه همین خیوزنی نه ما این التماس میکنیم نمیشوه. برای بیبی کلان خوجایوا که کم توان یا معیوب است گذشتن از این راه نه تنها مشکل بلکه خطرزا بوده است. حکومت نویش و منصور در اومدیم وایده فهموندیم رفتیم حکومت شهر در اومدیم 1 بار نه 2 بار نه این قریب 7 ماه 8 ماه شد میروم میبیم یکم خلاصه نامده سیم. ساکنان میگویند برف و باران وضع را طاقت فرسا میکند و بنابر آن تلاش دارند که مقامات راه را زودتر تعمیر کنند. از بهار سال 2025 در وضعیت بسیار بد قرار داریم. همه جا لای آب پیوسته فواره میزند. راه گشته نمیتوانیم. عموما حقوق ما سخت پایمال کرده می شود. ما باید در شرایط انسانی زندگی کنیم. آب قطع می شود، برق خاموش می شود. مشکلی جمهوری را درک می کنیم. اما تعمیر راه وظیفه معمولی است. خیلی خطرناک است، خصوصا برای پیرانسالان و برای کودکان. مقامات در نوبت خود گفتند که از مشکل ساکنان خبر دارند و در فکر حل آن هستند. ولی به قول سید مراد قلندرов سرمهندس کارخانه آب و کاریزی دوشنبه تا انجام کار کمی وقت ضرور است. این منطقه که شهروندان مراجعت نمودند این منطقه کوچه احمد دانش تعلق دارد به منطقه که جمعیت سهامی شکلی کشاده استروی سرویس کارها را به اجرا رسانده است. در حقیقت این روز از طرف این شرکت ایواز کردن زیاده از 56 کیلومتر قبور به انجام رسانده شده است. عین حال پیوست نمودن قبورها به شبکه‌های موجود بوده رفته ایستاده است. تنها این منطقه‌هایی که کنده شده است زیاده از 56 کیلومتر بعد پورا به انجام پیوست رسیدن کارهای پیوست‌کنی جای‌های اسفالت پوش شده با حالت اولا برگردانده می‌شود یعنی منفرش کرده می‌شود چون که در حالت منفرش کردن و حالت پیوست بعد حالت پیوست کردن حالت‌های ناگوار یعنی بعضی کارهای ممکن که شبکه‌های در طرح نبوده در سخیمه نبوده پیدا شود و یکم مشتری به او ماند. همصحبتان رادیو آزادی در کوچه به نام احمد دانش در دوشنبه شبهه دارند که مشکلشون به زودی حل شود. تا وزارت رفتیم تا ودکانال رفتیم معاون من حوض همصحبت خطی شدیم وعده‌ای بر دروغ وعده‌ای خشک خالی. تعمیر و نوسازی لوله‌های آبگذر در گوشه‌های دیگر دوشنبه نیز حرکت را در راه‌های پیاده‌گرد و ماشین‌گرد برای مدت مشکل می‌گردانند. مسئولان میگویند به وقت بیشتر نیاز دارند. ساکنان از بی‌توجهی به مشکلشان نگران هستند. دوستان عزیز در همین ثانیه ها برنامه امروز اخبار آزادی را خلاصه میکنیم. تشکر با یکایک شما برای همراهی. خبر و گزارش از این بیشتر رو میتوانید در سامانه azadi.org و همین گونه در صفحه های ما در شبکه‌های اجتماعی پیدا کنید. خود را تا فردا یاد کنید عزیزان و خدا نگهبانی هر یک شما باشد.